Some of you know, some of you don't. మీలో కొంతమంది తెలుసు, This కొంతమంది is not తెలియదు. my choice to preach the word of God. ప్రసంగం చేయడం అనేది I నేను never అనుకున్నది ever కాదు. imagined, never dreamt, never thought I would one day be a preacher. ఒక రోజు నేను ప్రసంగం అవుతానని ఎప్పుడు ఊహించలేదు నేను. This was not the course of my life. ఇది నా జీవితంలో ప్రయాణం I was కాదు. pursuing something else in life. నా జీవితంలో మరో When I had a major దాన్ని encounter with God, నేను దేవుని కలిసినప్పుడు and God changed the course of my life. దేవుడు నా దిశను So I మార్చేశాడు. know I'm called of God. నేను దేవుని ద్వారా పిలువబడ్డానని తెలుసు This is నాకు. not my profession. ఇది నా వృత్తి కాదు. No man prepared me. ఎవరు నన్ను But తయారు as చేయలేదు. God called me, దేవుడు నన్ను God పిలిచాడు. has been building me up. దేవుడు నన్ను కడుతున్నాడు. And today I give glory to God ఈ రోజు దేవునికి for మహిమ the చెల్లిస్తున్నాను. opportunity He gives me to minister the word of God. వాక్యపరిచయం చేయడానికి ఆయన And the ఇచ్చిన cry అవకాశాన్ని of my బట్టి heart is నా హృదయ వాంఛ that ఏంటంటే, everybody that listens to the word that comes out of my mouth, నా నోట్లోంచి వచ్చు మాటను their విన్న ప్రతి lives will ఒక్కరు be వారి transformed. జీవితాలు రూపాంతరం Their చెందాలి. bodies will be వారు healed. స్వస్థత Their పొందుకోవాలి. minds will be renewed. వారి మనసులో Their hearts will నూతనపరచబడాలి. be వారి transformed. హృదయాలు And they will connect నూతనపరచబడాలి. with the reality of God దేవుని and వాస్తవాన్ని experience the అనుభవించాలి. power of God. దేవుని శక్తిని అనుభవించాలి వారు. Church, when you receive revelation, నువ్వు ప్రత్యక్షతను I పొందుకున్నప్పుడు, said, when you receive revelation, నువ్వు ప్రత్యక్షతను no పొందుకున్నప్పుడు devil in hell can bind you up. ఏ దయ్యంకు నిన్ను ఆపలేడు. You know what Jesus said in John chapter 8 verse 32? యోహాను సువార్త 8:32 You shall know the truth. మీరు సత్యమును తెలుసుకుందురు. You shall know the truth. మీరు సత్యమును And తెలుసుకుందురు. the truth will set you free. ఆ సత్యమే మిమ్మల్ని స్వతంత్రులుగా చేస్తుంది. Somebody say amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. You know, I was somebody that really did not understand what prosperity meant. ఆ సమృద్ధి అంటే ఏంటో అర్థం చేసుకున్న వాడిని కాదు ఒకప్పుడు నేను. I've been in ministry for some time. కొంతకాలంగా పరిచర్యలో But I ఉన్నాను. came under the teaching and influence of another man of God. ఒక దైవజనుడి యొక్క బోధ కిందకి నేను వచ్చాను. And as I began to study, నేను చదువుతూ ఉండగా God began to give me understanding and revelation concerning this. ఈ సమృద్ధి గురించినటువంటి జ్ఞానమును Ever since that ప్రదర్శించాడు దేవుడు. happened, ఆ తర్వాత నుంచి everything I began to touch began to prosper. నేను తాకిన ప్రతిది కూడా వర్ధిల్లడం మొదలుపెట్టింది. Hallelujah. హల్లెలూయా. And you know what I tell my people? నా ప్రజలకు ఏం చెప్తున్నా I say, connect with me. నాకు అనుసంధానం The అవ్వండి. prosperity flows from the crown of the head. ఆ తల నుంచి సమృద్ధి The ప్రవహిస్తుంది. anointing oil flows from the head, అభిషేకం శిరస్సు నుండి down the ప్రవహిస్తుంది. beard, గడ్డం మీదుగా, down the garment. వస్త్రాల మీదుగా Anointing ప్రవహిస్తుంది. never flows from the garment to the head. అభిషేకం కింద నుంచి పైకి Don't ever try ప్రవహించదు. to change the head. కాబట్టి శిరస్సును మార్చడానికి ప్రయత్నించకూడదు. Change the body. శరీరమును మార్చాలి. Amen. Connect to the head, which is being blessed. శిరస్సు I connected to a man of God. ఒక దైవజనునికి అనుసంధానమయ్యాను No, నేను. no, when I say that, I'm not saying he gives me money. No, he doesn't give me money. ఆయన నాకు డబ్బు ఇస్తున్నాడని చెప్పట్లేదు నేను. Do you know something? మీకు తెలుసా? Every time the man of God that I connect with, and not one, but men of God, ఆ దైవజనులకి నేను అనుసంధానమయ్యాను. వారు వచ్చినప్పుడల్లా we sow into their life. వారి జీవితంలో విత్తనం నాటుతాం. We don't take a penny from them. వారి నుంచి తీసుకోము But డబ్బులు. God has brought us to an understanding and revelation of this truth that as we sow, we have been harvesting mightily. మనం విత్తనం నాటితే పంటను కోసుకుంటాము అనే ప్రత్యక్షతను And I దేవుడు want you to ఇచ్చాడు. know, right in the days of famine, ఈ కరువు గల when ప్రాంతంలో everything around you is drying up, చుట్టుపక్కల అంతా చనిపోతున్నప్పుడు you'll be the only one that is looking green and bearing fruit. నువ్వు ఒక్కడి మాత్రమే పచ్చగా వర్ధిల్లుతూ ఉంటావు. This is not happening just because of prayer. ప్రార్థన వల్ల సరిగ్గా కాదు. Prayer is important, ప్రార్థన ముఖ్యమైనదే. but the prayer is based on revelation. కానీ ప్రార్థన ప్రత్యక్షతను ఆధారం చేసుకొని ఉంటుంది. Somebody say amen. ఆమేన్. Hallelujah. Hallelujah. What you need is revelation. నీకు కావాల్సింది What you need ప్రత్యక్షత. is insight. నీకు కావాల్సింది వివేచన. Amen. And this faith is produced by the word of ఈ God. విశ్వాసం దేవుని వాక్యం నుంచి Let కలుగుతుంది. me continue with this thing. ఇంకా ముందుకు వెళ్ళనివ్వండి. Let me take you further. ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్తాను. Numbers chapter 13. సంఖ్యాకాండం 13వ There are అధ్యాయం. 2 reports, రెండు రకాల సందేశాలు వచ్చాయి. and each one contradicts the other. ఆ రెండు కూడా వేరువేరుగా ఉన్నాయి. Both of them agree on the point that it is truly a blessed land. వారు ఇద్దరు కూడా ఏకీభవిస్తున్నారు. They say it is truly a blessed land. It's truly a land that flows with milk and honey. అది పాలు తేనెలు ప్రవహించు దేశం అని చెప్పి ఆ రెండు సమాచారాలు But the చెబుతున్నారు. majority report said అయితే ఎక్కువ మంది చెప్పిన సమాచారం ఏంటంటే there are giants in the land, ఆ దేశంలో యోధులు ఉన్నారు. and we are not able to go up against the people. వారికి విరుద్ధంగా మనం వెళ్ళజాలమన్నారు. Amen. We're not able to go up against the people, for they are stronger than we. వారు మనకంటే బలవంతులు, జయించలేమన్నారు. And they said there are giants, the sons of Anak in that country, ఆ దేశంలో అనాకీల and we వంశస్థులు are ఉన్నారు. in our own sight as grasshoppers, so we were in their sight. మా దృష్టికి మేము వారి దృష్టికి నీ మిడతల వలె ఉంటిమన్నారు. Now, what did I say? నేనేం చెప్పాను? The promises of God are possessed
only by faith. దేవుని వాగ్దానాలు విశ్వాసం ద్వారా మాత్రమే స్వతంత్రించుకుంటాం. Even before they stepped into the land to check it out, దానిని పరీక్షించడానికి వారు దేశంలో అడుగుపెట్టక ముందు God had already promised the land to these people. దేవుడు ఆ ప్రజలకి ముందే ఆ దేశమును వాగ్దానం చేశాడు. Listen very carefully. జాగ్రత్తగా వినండి. Because the promises of God are all the promises of God are yea and amen in Christ Jesus. దేవుని వాగ్దానాలన్నీ ఎల్లప్పుడూ క్రీస్తు యేసులో అవును ఆమేన్ అన్నట్టుగా ఉన్నాయి. But that does not mean they will manifest in your life automatically. అనగా ఉన్న పాటలు మీకు నెరవేర్చబడతాయని కాదు. The promises are there. వాగ్దానాలు ఉన్నాయి. But now it's our responsibility to cause them to manifest in our lives. అవి మన జీవితంలో నెరవేర్చడానికి మనము బాధ్యతను కలిగి ఉన్నాం. They're stored and kept aside for us. మన కొరకు దాచిపెట్టబడి పక్కన ఉంచబడ్డాయి. Now we got to do something for them to begin to manifest in our lives. అవి మన జీవితంలో నెరవేర్చబడడానికి మనము కొన్ని క్రియలు చేయాలి. Now the promised land was there. వాగ్దాన దేశము ఉన్నది. They went and spied out the land. వెళ్ళి ఆ దేశాన్ని చూసి And they వచ్చారు. come back and say we cannot take it. వెళ్ళి దాన్ని సాధించలేమన్నారు. Because we are too small in comparison to the people that live there. అక్కడ ఉన్న వారితో పోలిస్తే మనము చాలా చిన్నవారముగా ఉన్నామన్నారు. Mighty warriors. వారు గొప్ప యోధులై They have a ఉన్నారు. reputation that they never fail. వారు యుద్ధంలో ఎప్పుడు ఓడిపోలేరు అనే కీర్తి ఉంది You వారికి. will find that in Deuteronomy chapter 9. ద్వితీయోపదేశకాండం 9వ అధ్యాయంలో ఉంటుంది And మాట. they said this, the walls are up to the sky. వారి ప్రాకారంలో We ఆకాశం don't have the మండుతున్నాయి. weaponry to pull the walls ఆ down. గోడలు కూల్చే ఆయుధాలు లేవు మన దగ్గర. This is nothing but daydreaming. ఇది పగటి కల తప్ప ఏం కాదన్నారు వారు. And if at all we try to attempt to do it, మనము దాన్ని సాధించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. we're going to be killed. ప్రయత్నించినా చనిపోతామన్నారు. This is the assessment that they had regarding themselves. వారిని గురించి వారు కలిగి ఉన్నటువంటి విశ్లేషణ ఇది. This happened as they analyzed what they saw. వారు చూసిన దాన్ని బట్టి వారు చేసినటువంటి తీర్మానం ఇది. You cannot possess the promises of God దేవుని వాగ్దానాలు ఎప్పుడు with పొందుకోలేవంటే natural ability. సహజమైన సామర్థ్యంతో This పొందుకోలేవు. battle is not a natural battle. ఈ యుద్ధము సహజమైనటువంటి యుద్ధము This కాదు. is a spiritual battle. ఈ యుద్ధము ఆత్మ And సంబంధమైనది. if you try to fight the battle in the natural realm, సహజమైన లోకములో నువ్వు యుద్ధము you చేస్తూ ఉంటే stand no chance. నీకు ఎలాంటి అవకాశం ఉండదు. But the sooner you recognize నువ్వు గమనించిన that వెంటనే this is a spiritual battle, ఇది ఆత్మీయ యుద్ధం అని and గమనించిన వెంటనే you got a war in the spirit, నువ్వు ఆత్మలో యుద్ధం చేయడం the మొదలు sooner పెడితే you will be able to possess it. అప్పుడు వెంటనే నువ్వు దాన్ని See, స్వాధీనం they చేసుకుంటావు. went and analyzed it. వారు వెళ్ళి దాన్ని విశ్లేషించారు. Moses didn't say to them, go and check it out and see whether we can possess it. మనం వెళ్ళి స్వాధీనం చేసుకుంటామో లేదో చూడండి అనలేదు మోషే. That was a settled issue. అది తీర్మానించబడ్డ విషయం. Because God said it is yours. అది మీదే అని దేవుడు చెప్పాడు కాబట్టి. Hallelujah. హల్లెలూయా. God said healing is already yours. స్వస్థత మీదే అయ్యున్నది. Prosperity is already yours. సమృద్ధి మీదే అయ్యున్నది. Victory is already yours. విజయము మీదే అయ్యున్నది. Success is already yours. అలాగే విజయము మీదే అయ్యున్నది. Don't try to analyze it with your mind. మీ మనసుతో దాన్ని But విశ్లేషించకూడదు. through faith, begin to war in the spirit and establish it in your life. విశ్వాసముతో పోరాటం చేయడము ఆరంభించి స్థిరపరచుకోవాలి A man వాగ్దానాన్ని. of God said, దైవజనుడు అన్నాడు, analysis brings paralysis. మనకి విశ్లేషణ అనేది పక్షపాతం తెస్తుంది. When you try to analyze with your mind, it paralyzes your mind. ఒకవేళ మనసుతో విశ్లేషిస్తే పక్షపాతం Because వస్తుంది. this is a spiritual promise. ఎందుకంటే ఆత్మ సంబంధమైన This is not a వాగ్దానం. promise that came from human standpoint. మానవుడు నిర్మించినటువంటి This దాన్ని is బట్టి not a రాలేదు. war between human beings. ఇది మానవులకు ఉన్నటువంటి యుద్ధం First, కాదు. it's a battle in the heavenlies. మొదట ఇది ఆకాశంలో Do జరుగుతున్నటువంటి you know యుద్ధము. there is an enemy that you can't see with your natural eyes that is actually stopping you from moving into the prosperous land? ఈ భౌతిక నేత్రాలతో మనం చూడనటువంటి ఒక శత్రువు కనబడుతున్నాడు. ఆయన మనము వాగ్దాన దేశం వెళ్లకుండా ఆటంకపరుస్తున్నాడు. He wants you to believe what you can see with your natural eye as more real than what the word of God says. దేవుని వాక్యం సెలవిచ్చే దానికనగా మీ నీ నేత్రాలతో చూసేదే నిజమైన విషయము అని నువ్వు నమ్మాలని చేస్తున్నాడు Tonight I ఆయన. want you to recognize ఈ విషయం గుర్తించాలి మీరు that the రాత్రి వేళ. spirit world is more real than the natural world that you can see with your natural ఈ eyes. భౌతిక నేత్రాలతో మనం చూసే ఈ లోకము కంటే ఆత్మలోకము ఎంతో వాస్తవమైనది.
anything that appears in the natural ఈ world భౌతిక లోకంలో కనబడే ప్రతిదీ has come into existence అది ఉనికిలోనికి వచ్చింది only after it was manifested in the spirit. అది ఆత్మలోకంలో కలిగిన తర్వాతే ఇక్కడికి వచ్చింది. Hallelujah. హల్లెలూయా. For anything in the natural, there is a spiritual component. కాబట్టి భౌతికంగా ఉన్న ప్రతి దానికి వెనకాల ఆత్మ సంబంధమైన శక్తి Remember, ఉంది. this war is not fought in the natural. కాబట్టి ఈ యుద్ధమును మనం సహజమైన భౌతికంగా Now, when చేయలేము. they began to talk like this, వారు మాట్లాడడం మొదలు పెట్టినప్పుడు they were defeating themselves. వారిని వారు They ఓటమిలో did not తెచ్చుకుంటున్నారు. recognize that they didn't need the devil to defeat them anymore. అయితే అపవాదిని వారు ఓడించడానికి ఇంకా వారికి శక్తి లేదన్న విషయం వారికి They were తెలియదు. building an image of defeat. వారిని ఓటమికి సంబంధించినటువంటి చిత్రాన్ని See, కట్టుకుంటున్నారు. whatever you speak ఏదైతే నువ్వు మాట్లాడతావో creates images in your mind. నీ మనసులో చిత్రము Let me give you an example. ఉదాహరణ మీకు Let's say dog. నేను కుక్క అన్నాను అనుకోండి. What did you see? మీరు ఏం What do you చూస్తారు? see? Do you see the spelling of letter D-O-G? మీరు DOG ఆ స్పెల్లింగ్ చూసారా మీరు? No. You're seeing an animal with 4 feet. Am I right? 4 కాళ్ళు కలిగిన జంతువుని చూసారు Am I మీరు. right? See, I communicate with words, but when the words come into your ear, they're translated into images in your mind. నేను మాటలతో మాట్లాడాను కానీ ఆ మాటలు మీ చెవులను తాకినప్పుడు అదొక చిత్రం అయిపోయింది మీ Now మనసులో. watch this, because words are like a paintbrush. ఈ మాటలు అనే ఒక బ్రష్ లాంటిది. Okay? Now let me say, a black dog. నేను నల్ల కుక్క అన్నాను ఇప్పుడు. What happened? Now on everybody's screen, it has changed. మీ అందరి స్క్రీన్ పైన Because కుక్క before I మారిపోయింది. said black, నేను బ్లాక్ అని చెప్పక ముందు some of you saw white, కొంతమంది తెలుగు కుక్క some of చూసారు, you saw brown, కొంతమంది బ్రౌన్ some చూసారు, saw black. కొంతమంది బ్లాక్ చూసారు. Now, let me say, a small black dog. ఒక చిన్న నల్ల కుక్క అన్నాను Now I've అనుకోండి. changed the image again. ఇప్పుడు మళ్ళీ చిత్రాన్ని Because మార్చేశాను. some of you were seeing a Doberman. కొంతమంది డాబర్మెన్ చూసారు. Are you getting the picture? చూస్తున్నారా So when I'm చిత్రము? communicating with నేను words, మాటలతో సంభాషిస్తున్నప్పుడు words are painting pictures. మాటలు చిత్రాన్ని So సృష్టిస్తాయి. when I'm speaking negative words, నేను ప్రతికూలమైన మాటలు it's మాట్లాడితే creating negative images on me. ప్రతికూలమైన చిత్రాలు రూపొందించబడతాయి మనలో. Mark this. గమనించండి. You always move in the direction of your most dominant thought. నీలో ప్రధానమైన తలంపును అనుసరించి ఆ దిశలోనే ఎల్లప్పుడూ వెళ్తావు నీవు. Man always moves in the direction of his most dominant thought. మానవుడు తనలో ఉన్న ప్రధానమైన తలంపును అనుసరించి Your ముందుకు వెళ్తాడు. thoughts control your actions. నీ తలంపులు నీ క్రియలను That's why he ఆజ్ఞాపిస్తాయి. said, అందుకే చెప్పాడు meditate on it day and night. దివారాత్రులు వాక్యమును ధ్యానం చేయండి God అన్నాడు. was saying to Joshua and he's saying to us, దేవుడు యెహోషువకి మనకి చెప్తున్నాడు, let your thoughts be controlled by my word. నా మాటల్ని బట్టి నీ తలంపులు Because if my రూపొందించబడాలి. word becomes your dominating thought, నా మాట గనుక నీకు ప్రధానమైన తలంపు అయితే then you will move towards that. నువ్వు దాని వైపే And వెళ్తావు. that's what will manifest in your life. అది మాత్రమే నీలో నెరవేర్చబడుతుంది. But the problem with many people is this. చాలా మందిలో ఉన్న సమస్య They ఏంటంటే, go to God వారు దేవుని దగ్గరికి and they say, వెళ్తారు. Lord, heal me of this arthritis. దేవా ఆర్థరైటిస్ నుంచి బాగు చేయండి అంటారు. I believe you said it. నువ్వు చెప్పేవని నమ్ముతున్నావు I దేవా. thank you for it. దేవా కృతజ్ఞతలు. Or they come to church and they hear the man of God preach. వారి సంఘానికి వస్తారు, And they get దైవ all ప్రసంగం వింటారు. excited. వారు సంతోషిస్తారు, They go home. ఇంటికి వెళ్తారు. వారు How much time have they spent? వారు ఎంత సమయం గడిపారు? Probably about an hour in the church. ఒక గంట సేపు సంఘంలో And maybe గడిపారు. half an hour in prayer. అర్ధ గంట ప్రార్థన గడిపారు. Rest of the time, మిగతా సమయం అంతా they're talking, మాట్లాడుతున్నారు, they're thinking, they're ఆలోచిస్తున్నారు, communicating సంభాషిస్తున్నారు. what the doctor has said. డాక్టర్ చెప్పిన మాట Where గురించి. is your dominating thought నీ now? ప్రధానమైన తలంపు Your, ఎక్కడ ఉంది చెప్పు. your thoughts are now being dominated by the report that contradicts what God said. దేవుడు చెప్పినటువంటి మాటను వ్యతిరేకించే తలంపులను బట్టి నీ ఆలోచన So నడిపించబడుతుంది. where are you going to end up? నువ్వు ఎక్కడ వెళ్ళిపోతావు చివరికి? You're hoping for healing to manifest, స్వస్థత జరుగుతుందేమో but అనుకున్నావు your నీవు. thoughts are filled with negatives. కానీ తలంపులుగా ఉన్నాయి. So what happens? ఏం జరుగుతుంది? Obviously, you're going to move into ill health. ఖచ్చితంగా నువ్వు అవుతావు. Somebody say amen. ఆమేన్. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. మన మధ్య ఉన్నటువంటి ఒక సహోదరి మరి ముస్లిం బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినారు. ఈ సహోదరి పేరు మరి బేగం. మరి ఈ సహోదరి డిసెంబర్ 2012వ సంవత్సరంలో మన సంఘానికి రావడం ప్రారంభించారు. అందుకంటే ముందు తన కుటుంబ పరిస్థితి చాలా మరి వ్యతిరేకమైన పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటా ఉన్నారు. ప్రత్యేకించి మరి తన నాన్నగారి జీవితంలో అయితే తన చాలా మరి మైండ్ సరిగ్గా లేకుండా మరి తన తల్లిగారిని విద్యుత్కి సంబంధించినటువంటి
వాటితో చంపేయాలని చూడడం, రకరకాల విచిత్రమైనటువంటి రీతిలో ప్రవర్తించడం చూశారు. ఈ స్థితి నుంచి విడుదల పొందాలని మరి వారు ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్నారు. మరి ఆ పరిస్థితుల్లో మన సంఘానికి వచ్చినప్పుడు అభిషేకింపబడినటువంటి నూనెలో ఉన్నటువంటి శక్తిని గురించి సహోదరు తెలుసుకుని దాన్ని నమ్మారు. మరి ఒక బాటిల్తో ఆయిల్ తీసుకొచ్చి సీనియర్ పాస్టర్స్ దగ్గర ప్రార్థన చేయించుకుని వెళ్ళి ఊర్లో ఉన్నటువంటి తన తల్లిగారికి ఇచ్చి మరి ఇది వాడినప్పుడు తప్పకుండా దేవుడు కార్యం చేస్తారని చెప్పి సాక్షుల ద్వారా ప్రోత్సహించడం జరిగింది. మరి వాళ్ళ నాన్నగారు లేనటువంటి సమయంలో తన వాడేటువంటి వస్తువులన్నిటి మీద కూడా ప్రార్థించినటువంటి ఆ యొక్క నూనెని వేసి మరి తను తీసుకునే ఆహారంలో కూడా ఆ నూనెను వేసి తనకి ఇవ్వడం ప్రారంభించారు. అలా చేయడం ప్రారంభించినటువంటి కొద్ది నెలల్లోనే వాళ్ళు చాలా గొప్ప మార్పుని వాళ్ళ తండ్రి గారిలో చూడడం ప్రారంభించారు. తను ఇదివరకు లాగా మరి ఆ విధంగా ప్రవర్తించకుండా మంచిగా మారిపోయి మామూలు మనిషిలాగా మరి అతను ప్రవర్తించడం మొదలు పెట్టారు. ఈ మార్పును చూసినటువంటి వారు మరి తన తల్లి తండ్రి కూడా ఈ రోజు మరి యేసుక్రీస్తుని వారి సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించడం జరిగింది. మరి కుటుంబం అంతా కూడా ఈ సమయమందు మరి యేసుక్రీస్తుని వెంబడిస్తున్నారు. దేవునికే సమస్త మహిమ కలుగును గాక. Are you learning anything tonight? నేర్చుకుంటున్నారా మీరు ఏమైనా? I said, are you learning anything tonight? I'm teaching you something that is extremely important. అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన At the విషయాన్ని same time, I'm reminding you, you have a responsibility before God in building your own faith life. మీ విశ్వాసాన్ని కట్టుకునేటటువంటి బాధ్యతని మీరే ఎన్నుకున్నారు అని కూడా Faith does not come by wishful thinking. విశ్వాసం మన పగటి కలల Faith రాదు. comes by spending time in the Word. వాక్యంలో సమయాన్ని గడిపితేనే Faith విశ్వాసం comes వస్తుంది. by spending time in fellowship with God. దేవునితో సహవాసంలో సమయాన్ని గడిపితేనే విశ్వాసం If you వస్తుంది. read the Bible carefully, మన బైబిల్ you will చదివినట్లయితే find that Jesus was a man of the Word, యేసుక్రీస్తు వాక్యంను కలిగిన and మనుషుడు Jesus ఉన్నాడు. was a man of prayer. యేసుక్రీస్తు ప్రార్థన పరుడై ఉన్నాడు. Time and again it says అనేక మార్లు that ఉన్నది. Jesus went away to pray alone. యేసుక్రీస్తు ఒంటరిగా ప్రార్థన చేయడానికి By వెళ్ళేవాడు. the time he was age 12, 12 సంవత్సరాల వయసులో తను he ఉన్నప్పుడు confounded the wise men and the scribes. ఆయన జ్ఞానులను He was a man full of the Word. ఆయన జ్ఞానంతో వాక్యంతో When ఉన్న the వ్యక్తి. devil came to tempt him, అపవాది ఆయనను శోధించడానికి వచ్చినప్పుడు when he opened his mouth, తన నోరు what తెరిచినప్పుడు flowed from his heart ఆయన నోట్లోంచి హృదయంలో was వచ్చిన the మాట word. Was the word. దేవుని The వాక్యమే. Bible says, బైబిల్ out బోధిస్తుంది. of the abundance of the heart, the mouth speaks. హృదయం నిండిన కొలది నోరు మాట్లాడుతుంది. Can I hear an amen? ఆమేన్ చెప్పండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. So you see, when the pressure is applied, ఒత్తిడి కలిగినప్పుడు what comes out of you నీలోంచి ఏదైతే బయటకు వస్తుందో is what was really in you. అదే నీలో ఉంటుంది. Amen. ఆమేన్. There is unbelief in your heart. నీ హృదయంలో అవిశ్వాసం అనేది Look ఉంటుంది. verse 19. 19వ వచనం చూడండి. So we see that they could not enter in because of unbelief. అవిశ్వాసం చేతనే వారు ప్రవేశించలేకపోయిరి. Hallelujah. హల్లెలూయా. That means అర్థం ఏంటంటే who is responsible? ఎవరు బాధ్యులు? Who is responsible for them not entering in? వారు ప్రవేశించడానికి గల బాధ్యులు ఎవరు? No question the devil will fight you. అపవాది పోరాటం చేస్తాడు, ప్రశ్న లేదా దాంట్లో. Amen. ఆమేన్. Be of good cheer. I've ఆనందించండి, overcome the world. నేను లోకం You జయించానన్నాడు. will have tribulation. మీకు శ్రమలు కలుగుతాయి. This is what Jesus said. యేసుక్రీస్తు అన్నాడు ఈ మాటల్ని. Okay, that means you will have opposition. అనగా నీకు ప్రత్యర్థి, You will have temptations. నీకు శోధన You వస్తుంది, will have tests in life. నీకు పరీక్షలు But వస్తాయి. remember, I have already won the war. కానీ ఎప్పుడో జయించాను యుద్ధంలో We అన్నాడు ఆయన. overcome this world through our faith. మన విశ్వాసాన్ని బట్టి మనం జయిస్తాము ఈ So my లోకమును. responsibility, I have a responsibility of building my own faith in God. దేవునిలో నా విశ్వాసాన్ని కట్టుకునే బాధ్యతను నేను కలిగి ఉన్నాను. Say amen. ఆమేన్. So it was their unbelief that kept them out of bounds. కాబట్టి వారి అవిశ్వాసమే వారిని వాగ్దాన దేశంలో Because in వెలుగుచేసింది. chapter 4 verse 2 it says, 4వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో the ఉంది, gospel was preached to all, అందరికీ సువార్త but ప్రకటించబడింది, they did not profit అది ప్రయోజనకరంగా because లేదు. they did not mix what they heard with faith. ఎందుకనగా వినిన వాక్యానికి వారి విశ్వాసాన్ని జోడించలేదు కాబట్టి. Church, you cannot be a religious person and win in life. నువ్వు మతపరమైన వ్యక్తిగా ఉండి జయించలేవు జీవితంలో. Tonight is the night you make a decision. ఈ రాత్రి మీరు తీర్మానం చేసుకునే Enough రాత్రి. is enough with religion. మతం విషయంలో I want to ఇంతవరకు get చాలు. into a relationship with Christ. దేవునితో సంబంధంలోనికి I రావాలి. want to take responsibility for my own life. నా జీవితానికి నేనే బాధ్యత తీసుకోవాలి. And I will build my faith నా విశ్వాసాన్ని by కట్టుకుంటాను dwelling in the Word. వాక్యమును ధ్యానం చేస్తూ. Say amen. ఆమేన్. So, what did these people say? కాబట్టి ప్రజలు ఏమన్నారు? Because they did not mix the word they heard with faith, they never made it. వారు విన్న వాక్యంతో విశ్వాసమును జోడించలేదు కాబట్టి వారు సాధించలేకపోయారు. Joshua and Caleb యెహోషువ కాలేబులు said, వారు అన్నారు, let's go and take it now. ఇప్పుడే వెళ్ళి స్వాధీనపరచుకుందాము. What's the difference? వ్యత్యాసం ఏంటి? That's the other report. They said, we can do it now. ఇది మరో సమాచారం ఏంటంటే ఇప్పుడే వెళ్దాం Because అంటారు. their heart was filled with what God
said. దేవుడు చెప్పిన మాటతో వారి హృదయం నింపబడింది కాబట్టి See, when people come to me for prayer, ఆ ప్రార్థన కొరకు వస్తారు కొంతమంది ప్రజలు. especially those that are fighting long-term sickness, ప్రత్యేకంగా చాలా కాలంగా I say, I'm బాధపడుతున్న going వాళ్ళు to pray for ఉంటారు. you, but I'm going to give you an exercise. మీకు ప్రార్థన చేస్తాను కానీ ఒక పని You need to చేయమని get this particular CD ఒక సీడీ కొనుక్కోండి అంటాను. and play it and listen to it over and over and over again. ఆ వాక్యం మళ్ళీ 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 వింటూనే What am I ఉండాలి trying to అంటారు. do? నేనేం I'm చేస్తున్నాను? trying to develop responsibility in that man. ఆ మనుషుల్లో బాధ్యతను కడుతూ ఉన్నాను Because నేను. as they become responsible and begin to hear the word, బాధ్యత తీసుకొని వాక్యాన్ని వారు వింటూ ఉండగా faith begins to grow. విశ్వాసం And ఎదుగుతుంది that వారిలో. faith is what will set them free. వారి విశ్వాసమే వారిని విడుదల The చేస్తుంది. word comes in వాక్యం and the వస్తుంది. truth will set them free. సత్యం వారిని స్వతంత్రులుగా చేస్తుంది. Once there was this guy that was brought to the church. ఒక్కసారి ఒక ఆయన సంఘానికి వచ్చాడు. He was actually in the Yashoda hospital. We used to meet at Harihara Kalabavan previously. ఇంత ముందు హరిహర కలబంలో కూడుకునే వారము ఆయన యశోద హాస్పిటల్ నుంచి వచ్చాడు. So their relatives brought this guy because he was dying of cancer. ఆయన క్యాన్సర్ తో చనిపోతున్న పరిస్థితిలో ఉన్నాడు. His loins were affected and he was in the last stages. తను బాధపడుతున్న చివరి దశలో Now ఉన్నాడు. the relatives that brought were also from a non-Christian background. ఆయన తీసుకొచ్చినటువంటి వారు తెచ్చినటువంటి And వారు they కూడా brought క్రైస్తవేతరులు. him because the guy that brought him, he was dying of hepatitis B. హెపటైటిస్ బి అనే సమస్యతో ఆయన And when he చనిపోతున్నాడు. came to church, ఆయన సంఘానికి వచ్చినప్పుడు a word was released and he got healed. ఆయనకు మాట విడుదల చేయబడింది, స్వస్థ So he పొందుకున్నాడు went ఆయన. and brought his brother-in-law who was now dying of cancer of the loins. ఇప్పుడు తన బావగారు ఒక ఆయన క్యాన్సర్ తో చనిపోతున్నటువంటి వ్యక్తిని ఆయన ఉన్నాడు, ఆయన తీసుకొని వచ్చాడు. They literally carried him ఆయనను ఎత్తుకొని వచ్చాడు. because he could not walk. ఆయన నడవలేని స్థితిలో ఉన్నాడు. So when they brought him, we anointed him with oil and we prayed for him. ఆయన తీసుకొని వచ్చినప్పుడు నూనెతో But అభిషేకించి then ప్రార్థన చేశాం. we have a message that I preach called "Your miracle is in your mouth." నీ అద్భుతం నీ నోటిలో ఉంది అనే సందేశం And నేను I'm telling ప్రసంగించాను. you, I'm not bragging, but I'm telling you, we've seen lots and lots of miracles happen through that CD, ఆ through సీడీ that teaching. ఆ బోధ ద్వారా అనేకమైన అద్భుతాలు జరిగాయి. And we said to them, take hold of this ఆ సీడీని కొనుక్కోమని and అన్నాను. keep listening to it. వినండి అని చెప్పాను నేను వారికి. Don't stop it. ఆపకండి. Because as you listen, something is going to happen. మీరు వింటూ ఉండగా కార్యం జరుగుతుందన్నాను. And some time passed by. కొంతకాలం గడిచింది. And he came back. ఆయన తిరిగి This వచ్చాడు. time he was completely healed. ఈసారి సంపూర్ణంగా స్వస్థపరచబడ్డాడు. See, I want to let you know this. ఈ విషయం తెలియజేస్తున్నాను He మీకు. didn't go to church. ఆయన సంఘానికి He వెళ్ళలేదు. came only once. ఒకటేసారి వచ్చాడు. But by the time he was healed, కానీ స్వస్థత పొందుకునేసరికి he could repeat the message verbatim. ఆ సందేశమును కంఠస్థంగా చెప్పగలిగిన రీతికి వచ్చేసాడు. Day and night that message was being played in the house. దివారాత్రులు ఆ వాక్యం తన ఇంట్లో ప్లే అవుతుండేది. I'm telling you, చెప్తున్నాను. the word of God is the power of God. దేవుని వాక్యము దేవుని శక్తి So అయ్యున్నది. whatever challenge you're facing in life, నువ్వు ఏ సవాలు ఎదుర్కొంటున్నాను కూడా take a teaching of faith regarding that దానికి సంబంధించిన విశ్వాస వాక్యం and తీసుకోండి. keep playing it non-stop. నీవు ఎల్లప్పుడూ వాక్యాన్ని వింటూనే Let ఉండండి. the atmosphere be filled with His presence. ఆయన సన్నిధితో వాతావరణం నింపబడివ్వండి. Let the word fill the atmosphere. ఈ వాక్యము Let వాతావరణంలో the word నింపబడివ్వండి. fill your heart. వాక్యం మీ Let హృదయంలో the word నింపబడివ్వండి. fill your mind. నీ మనసులో And let the నింపబడివ్వండి. word fill your mouth. ఈ వాక్యం నీ నోటిలో కూడా ఉండాలి. And watch what will happen. ఏం జరుగుతుందో చూడండి. You అప్పుడు will order miracles and miracles will manifest. నువ్వు అద్భుతాల్ని ఆజ్ఞాపిస్తే అవి జరుగుతాయి నీకు. But it takes responsibility. కానీ బాధ్యత And it తీసుకోవాలి takes నీవు. discipline. క్రమశిక్షణ See, but కావాలి. most Christians are like this. చాలా మంది క్రైస్తవులు ఇలా Pastor, I ఉంటారు. don't have time. పాస్టర్ గారు సమయం I లేదండి. can't come to church often. నేను సంఘానికి Just put రానండి. your hands on me and pray and a miracle should happen. నా పైన చేయబెట్టండి ప్రార్థన చేయండి అద్భుతం జరిగిపోవాలంటారు. That's why they don't have miracles happening. అందుకే వారికి అద్భుతాలు Because జరగవు. initially they may happen. ఆరంభంలో Because జరగవచ్చు you're a కానీ little kid. ఎందుకంటే చిన్న పిల్లలు But as కాబట్టి you grow up, మనం ఎదుగుతూ God ఉండగా expects you to become a responsible citizen in the kingdom of God. దేవుని రాజ్యంలో మీరు బాధ్యత కలిగిన పౌరులుగా ఉండాలని దేవుడు Because కోరుకుంటున్నారు. the mandate that God has given us దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి is ఆజ్ఞ to be ఏంటంటే, blessed to become a blessing. మనం ఆశీర్వదించబడి ఆశీర్వాదకరంగా How ఉండాలి. long are we going to be living just a selfish life where I say, bless me, bless me, bless me? నన్ను ఆస్వాదించు ఆస్వాదించు అని చెప్పి ఎంతకాలం మనం We got స్వార్థంగా to be a జీవిస్తాం. people that say, bless me so I can become a blessing. కానీ మనం ఆస్వాదించబడి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలి. Say amen. Amen. So Joshua and Caleb were people filled with the word, యెహోషువ కాలేబులు and వాక్యం they could say, నింపబడ్డారు. let's go for it right now. ఇప్పుడే వెళ్ళి స్వాధీనపరచుకుందామన్నారు. But the rest of them, మిగతా వారు what was conducting their speech? వారి భాషను నడిపిస్తున్నది ఏమిటి? Fear was conducting their speech. భయమే వారి భాషను So in నడిపిస్తుంది. Numbers chapter 14, సంఖ్యాకాండ 14వ అధ్యాయంలో verses 1 through 4, మొదటి 4వ we వచనంలో read that when they began to give the report, వారు సమాచారం the ఇవ్వడం congregation మొదలుపెట్టినప్పుడు of Israel began to complain, murmur, and they wept the whole night. ఇశ్రాయేల్ సమాజం
సంఘమంతా కూడా రాత్రంతా ఎలుగెత్తి And they said, ఏడ్చారు. let's vote and appoint a new pastor. మనం మరొక నాయకునికి ఓట్ చేసి ఆ సంఘ కాపురిని And ఎన్నుకుందామన్నారు. let's go back to Egypt. మనం ఐగుప్తు వెళ్దామన్నారు. Church, listen to me. వినండి సంగమా, Listen very carefully. జాగ్రత్త వినండి. That's why I tell people, అందుకే నేను చెప్తాను, democracy does not work in the church. దేవుని సంఘంలో ప్రజాస్వామ్యం పనిచేయదు. Democracy will kill you. ఈ ప్రజాస్వామ్యం నిన్ను చంపుతుంది. What works in church is theocracy. సంఘంలో పనిచేసేది Where God said, రాచరికము. for 400 years they cried out for help. 400 సంవత్సరాలు వారు ప్రార్థన చేశారు సహాయం కొరకు. Did God appoint a committee? దేవుడు ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేశాడా? No. He said, I need just one man. నాకు ఒక మనుషుడు కావాలన్నాడు. Whenever he wants to deliver somebody, దేవుడు ఒక వ్యక్తిని విడుదల he చేయాలనుకున్నప్పుడు calls a man. దేవుడు ఒక మనుషునికి పిలుపునిస్తాడు. I know I may be upsetting some people's cards tonight, కొంతమందికి బాధ కలుగుతుండొచ్చు మాట, but I'm telling you the truth. మీకు సత్యం చెప్తున్నాను. Democracy got them into trouble. ఈ ప్రజాస్వామ్యం అనేది సమస్యలు తెచ్చింది. This is wrong. అది తప్పు. Churches don't work on democracy. సంఘాలు ప్రజాస్వామ్యం పైన Just పనిచేయవు. because you're highly educated and you have degrees and you have a lot of money does not qualify you to lead the Church of Jesus Christ. నీకు చాలా డిగ్రీలు ఉన్నాయి కాబట్టి, నువ్వు చాలా విద్యావంతుడు కాబట్టి, డబ్బులు కాబట్టి సంఘాన్ని నడిపించలేవు నీవు. మీలో అనేక మంది మాకు ఉత్తరాలు రాస్తున్నారు, మా ఫోన్ కాల్స్ కూడా చేసి చెప్తున్న విషయం ఏంటంటే మీరు ఎంతో ఆశీర్వదించబడుతున్నారని, ఇది మాకు ఎంతో సంతోషాన్ని కలిగిస్తుంది, మాకు ఎంతో ప్రోత్సాహాన్ని కలిగిస్తుంది. దయచేసి అలాగే మీరు వ్రాస్తూ తెలియపరుస్తూ ఉండండి. మరి మీకు ఇది ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటే మరి మీరు మాతో పాటు భాగస్వాములై ఇంకా అనేక మందికి ఈ వాక్యం ప్రకటించడానికి సహాయపడమని మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాం కూడా. ఎందుకంటే వాక్యంలో ఖచ్చితంగా ఒక ఆశీర్వాదం గురించి వ్రాయబడింది. ఎప్పుడైతే మనం దేవుని యొక్క రాజ్యంలో విత్తనం విత్తుతామో ఆ విత్తనానికి 100 ఫలం దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తారని. ఎప్పుడైతే మన రాజ్య విస్తరణ కొరకు మనం పనిచేస్తామో, రాజ్యము దేవుని యొక్క రాజ్యం విస్తరించాలని చెప్పి మనం విత్తనం నాటుతామో, ఆ విత్తనాన్ని బట్టి దేవుడు మనల్ని ఎంతగానో అన్ని విషయాల్లో, మన కుటుంబ జీవితంలో, మన ఆర్థిక విషయాల్లో, అన్ని విషయాల్లో కూడా దేవుడు మనల్ని దీవిస్తాడు. కాబట్టి ప్రసారము మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించుతున్నట్టయితే, ఈ వాక్యం వల్ల మీరు బలపడుతున్నట్టయితే, మీ వలె అనేకులు ఆశీర్వదించబడాలని మీకు ఆశ ఉండి మరి దేవుని యొక్క రాజ్యం బాగా కట్టాలని మిమ్మల్ని మనవి చేస్తుంది. ఏంటంటే మాతో పాటు మీరు భాగస్వాములు ఉండి మనము కలిసి దేవుని రాజ్యం బహుబలముగా కడుతూ విస్తరించడానికి మనము ప్రయాసపడతాం. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించుగాక.